Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Приветствую зрителей своего канала, с вами снова Святослав, и сегодня хотел бы я вам показать игру This is the Police, запустив буквально на пару минут и увидев вот это вступление, прям очень сильно захотелось вам показать ее своей необычной атмосферой, и таких игр до ныне я пока еще не видел, чем меня, собственно, она и заинтересовала. Что ж, давайте приступать. Надеюсь, в этот раз у нас не будет проблем со звуком, как в моем прошлом видео. Ну, поехали. День первый. Так видно у нас тут в газетке. Мэр Роджерс, сексуальный маньяк. Мэрия подтвердила слухи об отставке Джека Бойда. Мэр Уор 2 покажут во Фрибурге на день раньше мировой премьеры по личной просьбе мэра. А мэр разве Бойд, Роджерс? Окей, поехали. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them.
And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Вот такая, собственно, у нас завязка. Доброе утро. Вчера мы официально объявила о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Так, какая разница, ждал подобного дерьма от мэра. Мэр обсуждал это со мной. Сюрприз. Какая разница? Ну, не знаю, сыграем в честном каком-нибудь. Ну, постараемся быть честным правоохранителем, который действительно старается сохранить город. Или что здесь можно будет сделать. Так, ну давайте выберем сюрприз. Я думал, что проработав в полиции еще 5-10 лет, я просто служил городу. Конечно, я очень удивился. Вы знаете имя своего преемника? Нет, думаю, это кто-то новенький. Думаю, это будет сотрудник департамента. Давайте выберем это. Скорее всего, повышение получит кто-то из моих нынешних подчиненных. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрикс собрался покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? Коррупционного скандала. Думаете, он может передумать? Ни за что. Он уже все решил, я не верю, что он может передумать. Хотя Кендрика оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Чушь. Извините, но это полная херня. Мафия и полиция работают вместе. Может, они еще с пришельцами сдружились. Мафия просто кучка придурков. Кому-нибудь тут есть нормальные вопросы? Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Возможно. Никогда не знаешь, что движет решениями этих политиков. На самом деле так и есть. В частности, представители публично... То есть представители, наделенные публично-властными полномочиями, могут очень сильно зависеть от политической верхушки, независимо от той страны, в которой вы живете и которыми руководят непосредственно именно сверху. Может, в дальнейшем я вам попытаюсь рассказать достаточно интересные моменты, как работает, например, у нас прокуратура и полиция в России. Спасибо. Да, ни за что. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Видимо, у нас проблемы. Таблеточки. Расслабляемся на пенсии. Или мы еще не в отставке? As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark.
Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. Ну, понятно, в общем, все. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Ну, понятно, в общей сложности ставят своего человека или планируют наше место. О, hello. Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Так, глава департамента культуры владеет виллой в Италии. Джей Бойд Фрэнсис Кендрик, достойный человек. Частота городских улиц выросла на 20%. О, чем-то напоминает прям нашу реальность, когда вспыхнули все эти конфликтные ситуации с, опять же, с верхушкой уже нашей власти, когда находят яхты или самолеты, на которых возят собачек за границу. Да не важно. Проблема с машиной. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Ну да, когда доверия нету к человеку, особенно в Штатах, я полагаю, мы же сейчас в Штатах, ищите подсказки о том, как работает игра, да. Шеф полиции в нескольких месяцах отставки будет глупо, если кто-то станет рассказывать мне, как я должен делать свою работу. Нет, сейчас мы обучение пройдем.
Собственно, потеря репутации и доверия к правоохранительным органам сразу же подрывает общественный порядок в Штатах. И по англосаксонской у нас... У них там англосаксонская правовая система, насколько я до сих пор помню. И если авторитет упал, уже его вряд ли что-то поднимет. Надо очень на долгосрочном периоде восстанавливать упорной работой, чтобы репутация поддерживалась, поскольку репутация держится непосредственно от людей, которым представляется правозащита. А у нас же работают немного по-другому. Например, в России же, опять же, если замешан кто-то в скандале, лучшим исходом, опять же, у нас будет там это добровольно написать заявление об уходе, потом на его место встанет кто-то другой и сказать, все, вот теперь все изменилось, и типа сейчас все будет по-другому. Потом проходит какая-нибудь там пресс-конференция или еще все что угодно может пройти там, или просто они объявят через МИС, говорят, вот все, с новым человеком у нас возросла эффективность нашего отдела там в 10-20%, это не столь существенно, после чего, естественно, они считают свою репутацию той, которую они навязали с помощью репортеров, ну и СМИ, естественно. Как бы, если на Западе это решают население своеобразными такими форумами, скажем так, сборами людей, как они считают, а у нас за мнение людей считают то, что говорят по телевизору в СМИ. Ладно, поехали, то что-то я заговорился. Полиция Фрибурга делится на две смены, которые работают день через день. В каждой смене есть офицер, реагирующий на вызовы, и детектив, занимающийся расследованием. Вы можете свободно перемещать сотрудников из одной смены в другую. И у офицеров детектив есть несколько важных характеристик. Что, алкоголик, что ли, значит? Профессионализм показывает общий уровень эффективности полицейского. Показатель в районе 150 в среднем. Показатель в районе 150 считается средним. Полицейских, не достигающих этих отметок, не назовешь способными. Зато на тех, чьих профессионализм заметно превышает, среднее значение может смело положиться. Профессионализм может как расти, так и падать по ходу службы. То есть вот это у нас профессионализм, да? Хорошо. Шкала энергии показывает, насколько полицейский устал. Чем меньше у сотрудника сил, тем хуже он работает. А измотанный до предела полицейский рискует заснуть за рулем и совершить критическую ошибку в ходе задание. Сотрудник теряет 1 очко энергии после каждого рабочего дня и восстановит 1 очко после каждого выходного. Понял. То есть чем больше выходных, тем и лучше. Некоторые характеристики скрыты от вас. Например, одни копы слишком ленивые, склонны отпрашиваться домой по любому поводу, а другие чересчур любят выпить. Но об этом остается только догадываться или делать выводы, наблюдая за поведением сотрудника. Ага. Так. Ой, бабуля, а что ты делаешь? У тебя эффективность такая, сколько у моей консьержки. Ну ладно. Так, я, честно говоря, даже не знаю, мол, какие-то агенты под прикрытием, что ли? Чуть не прочитал Роберт Де Ниро. Де Брита. Поехали. 10 минут. Да, спасибо. Как играть-то? Подождите. Самая обыкновенная полицейская работа — реагировать на вызов. Вам нужно успеть послать копов к месту происшествия до того, как еще таймер по отметке на карте вы можете определить, куда поступает вызов. Чем дальше пункт назначения находится от полицейского участка, тем дольше займет дорогу туда и обратно. А значит, тем дольше копов будут недоступны для любой другой работы. Ага, у нас спецназ есть, нихера себе. Прошу прощения за мой французский. Так, ну у нас они расположены по уровню, я так понял, это у нас лучшие из лучших и до консьержей. Так, значит, хорошо. Самый простой способ определить, насколько сложный момент, оказывается задача. Посмотрите, сколько копов вам разрешают отправить на вызов. Чем больше слотов разблокировано, тем сложнее, серьезнее предполагается угроза. На самые рисковые миссии также можно отправить команду спецназа, но их должен сопровождать как минимум 1 офицер. Хорошо. Но слот — это еще не все. Любая доступная информация от места преступления до оружия преступников может подсказать вам, насколько серьезно следует отнестись к каждому случаю. Пустяковая на первый взгляд миссия может всегда обернуться жестокой мясорубкой, или вызов может и вовсе оказаться ложным. Побег с места аварии. Муж с женой выходили из магазина и увидели, как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик и спокойно уехал, когда увидел, что под колеса попал бомж. Но я думаю, консьержка и афрополицейский сойдет.
Это не столь серьезная вещь, я полагаю. А, вот у нас. Я понял. Так, что мы имеем? Кинотеатр Last Picture Show. Администратор кинотеатра сообщил, что на показ фильма «Гражданин Кейн» в зал пытается попасть нетрезвый мужчина с доской для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской и теперь отбивается от охранников кинотеатра. Ой, ужас какой. Давайте пошлем кого-нибудь серьезнее. Тебя. Ну и тебя давай. Насколько я понял, вы успеваете, да? Или нет? Шкала заполнилась. Что происходит, непонятно. Побег с места аварии. Отчет. Если все сложилось предельно удачно, полицейские ловят преступника и никто не умирает. Если дела пошли чуть хуже, преступнику удается скрыться. При худшем раскладе преступник, прежде чем сбежать, может убить как гражданских, так и копов. Погибший полицейский слишком волнует мэрия. А вот мертвые горожане бесят чиновников даже сильнее живых. Нифига себе. Преступник скрылся. Офицер невредимый. Уф, плохо. Очень плохо. Я вас понял. То есть консьержу пора на пенсию. Отчет. Преступник пойман. Замечательно. Гражданский невредимый. Эффективность у нас повышена. Но я так понял, это у нас как в XCOM будет. Один отряд элитный, а другие команду консьержей. Они могут и швейцарами, господи, работать, двери открывать. Так, вооруженно, ничего себе, 3 подростков с охотничьими ружьями ограбили магазин видеокассет, утащив весь ассортимент фильмов для взрослых. Детский сад. Грабители скрылись на машине, но продавец запомнил номера автомобиля. Ее хозяйка Джона Браун живет в пригороде. Так, ну давайте отправим 2 таких мощных полицейских, чтобы все закончилось благополучно. Драка. Юридическая контора Джонсон, Юрген и Кац. Брат с сестрой сцепились друг с другом при оглашении завещания погибшего отца. Мы не рискуем разнимать их, а охранники на больничном. Цубаки, я полагаю, эта девушка прибыла к нам из Японии. Отправим ее, это не столь серьезная, я полагаю, проблема, но лучше бы их 2 отправили, подождали бы немного. Так следовало бы нам поступить. Это у нас, видимо, даунтаун, какой-то центр города, какой-то промышленный район. Вот это что за особняки? Нет, вот это гетто у нас, ничего себе. Прохожий видел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли у него гитару и деньги. Ну давайте отправим тебя и тебя. Посмотрим, как вы справитесь. Мы отняли это не стрельба и... Вооруженное ограбление. Если ситуация окажется копом неоднозначной, они могут связаться с вами и попросить прямых указаний. Постарайтесь вникнуть в происходящее, но не теряйте времени. У вас полно других неотложных дел. Продолжим. У дома Брауна действительно стоит та самая машина. Из окна гостиницы доносится стонный и громкий смех. Кнопка сейчас дверь от полиции. Включить сирену, переключать громкоговоритель, что дом окружен. Откройте дверь, полиция. Вооруженное ограбление. Преступники пойманы, офицер невредимый. Все супер, мы сработали как профессионалы. Отчет, драка. Преступник скрылся. Да, господи, куда он скрылся-то? Его найти-то будет не проблема, если они женаты или что у них там. Это брат-сестра же вроде. Вечер наступает. Что по нападению? Бог ты мой, что с вами не так? Почему на вас не хватает? На встречке у нас... прошу прощения. Неожиданно, негаданно. Так. Ладно. Завершаем наш день, нашу смену. Если вы считаете, что завтра вам пригодилась бы пара-другая лишних рабочих рук, вы можете приказать любому копу прийти на следующий день и поработать сверхурочно, но они останутся прикреплены к своей смене, то есть проработать 3 дня подряд, а значит сильно устанут. Да нет, зачем? Вот эта смена. А здесь у нас Рой. Это случайно не... Вы не сестры с ним? Чуть дома, ладно, давайте завершим день.
Пока попробуем теми силами, что у нас есть. Used to товарищи. be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Ну, Called all of коррупционер. the people on that list today. Now they know you're in business. So you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Да уж. О, то есть нам предлагают так же, как и наш старый друг, вступить в связь с организованной преступностью. Фрэнсис Кендрик объявил дату своей отставки. Угу. Строительство музея кино вновь отложено. Легендарный певец Геннаро Креспо поедет в Фрибург. Ох, я чувствую, с этим что-то будет связано.
Если полицейский слишком устал, он попросит у вас отгул в любом случае, но даже у полного сотрудника могут быть причины уйти домой. Некоторые причины надуманы, некоторые вполне серьезно. Не балуйте подчиненных, но и не настраивайте против себя. Помните, что когда у вас появятся секреты, они будут первыми, кто о них узнает. Какие секреты, мы же. Я всю ночь читал захватывающий детектив, роман под названием «Последнее искушение Нептуна», но не успел добраться до концовки. Я почти уверен, что убийца кот генерал, но я не успокоюсь, пока не знаю наверняка. Можно я поеду домой и дочитаю книгу? Нет. Честно говоря, это глупость какая-то, блин. Помимо характеристик у полицейских званий, у сотрудников низшего ранга нет лычек на карточке. Сотрудники, повышенные в звании, носят одну, две или три. Так, раз в неделю вы получаете одну лычку и можете повысить в звании любого сотрудника. Если вы считаете, что никто не достоин такой чести, вы можете отложить повышение, а лычка никуда не денется. Понял. Повышение звания сотрудника не только растет в профессионализме, но и учит командным качествам. Если на задание рядом с обычным копом будут старше по званию, они наверняка справятся лучше обычного. Плюс коп, повышенный в звании, начинает серьезно относиться к своей службе. Все меньше думает о выпивке, отгулах и все сильнее становится похож на идеальную машину для исполнения ваших приказов. То есть они более преданные, да. Ну, давай... Я не знаю, надо, чтобы они получше. У тебя как-то все грустненько. Ты точно на пенсию не уйдешь, а то мне жалко лычку давать. Давай бабуле дадим. А то как-то у вас плохо очень, надо вас подтягивать в основной состав. Фрибург еще не превратился в город, где нужно слушать музыку по указке. Вы можете выбрать любую пластинку из вашей коллекции, включать ее в любое время, прямо как в жизни. В жизни вашего деда. Ну, давай, я не знаю, просто я же Акима. Ну давай ее. Хорошо пошло, мне нравится. Какая классная музыка, слушайте. Давайте научимся нанимать и увольнять копов. Дела. Полицейский участок, биржа труда. У вас есть определенное количество оплаченных рабочих мест, на которые вы можете нанимать любых доступных на бирже труда сотрудников. Слоты разделены для офицеров и детективов. Хайр. Нанять в смену А или же смену Б. Зачем? Погоди, мы сейчас в какой смене? В смене А, да? Это давай детектив возьмем. Что дальше? Персонал. Если вы хотите освободить слот, вы должны уволить сотрудника. Давай тебе. Человек легально, никто не задаст вам лишний вопрос. Можно уволить нелегально. Это может привлечь с собой дополнительное разбирательство, да и других сотрудников не будут рады такому произволу. Другой способ освободить слот — убить полицейского. Но это ведь не вариант, да? В смысле? А что я закон? Все, понял. Ладно, тогда я не буду никого увольнять. Зачем мне? Все, в принципе. Так, хорошо. Так. Что-то громко музыка играет или нет? Ладно, я, может быть, чуть-чуть подстрахую на редактирование видео. Позвонил расстроенный настоятель собора. Сегодня утром он обнаружил, что ночью кто-то проник в старое кладбище во дворе. Над гробе расписано сатанинскими знаками, есть скол. Кажется, даже есть следы работы лопатой, но настоятель старается об этом не думать. Ну давайте вас двоих отправим. Вот даже звание есть. Угу. Ну вам близко-то, в принципе, да. Вы должны быстренько с этим справиться. Что-то с деньгами у нас пока худо-бедно. Небоскреб Атикус Тавер. Бизнесмен Харли Джонс прямо сейчас наблюдает из окна, когда два подростка царапают на его машине неприличный рисунок. Ну давай тебя отправим. Тебя. Там нужно было 3, ну вдвоем справиться, я думаю. Надеюсь. Отчет вандализма. Преступник скрылся. Что ж такое? Что-то нам не везет. Может, надо было детектив, наверное, хотя у нас нету здесь никого из детективов. Это же смена.
Ладно. Закусочная Эдис Бургерс. Официантка Мил уверена, что она только что подала двойной чикен Эдди и диетическую колу опасному преступнику, портрет которого видела сегодня утром в новостях. Преступник сидит за столом у окна и доедает бургер. Так, давайте отправим такого сорви голову и вот этого джентльмена. Я думаю, вместе они должны с этим разобраться. Плюс ехать недалеко, быстро вернуться. Что-то вандализме. Да что ж такое? Чё ж вы какая-то полиция не собранная? От вас все убегают вообще. Или мы в Бразилии работаем, что ли? Все тут бегуны какие-то. Так, приехали. Подозреваемый индивид. Оценка обозналась. Ложная тревога. Плохо, что ложная тревога. Мы задействовали один из лучших кадров. Так, ночной клуб. Мистер Бой, это мой вышибал, снова наел со своей любимой мексиканской дыни. Уходит из туалета, а тут у меня огромная очередь у входа скопилась. Нужен кто-то, кто умеет отличить классных ребят от придурков. Чего? Кто такой вообще? Нет, я полицейских отправлять не буду, но это ваши проблемы, сами с ними разбирайтесь. Мы работаем только на основании закона. Так, ледовая, неважно, арена Кристофера Сэнда. Поступил анонимный звонок по катку ледоварень. Ездит клоун с воздушным шариком, продает подросткам крэк. Ничего себе. Ну давайте отправим вот тебя и тебя. А лучше кадры оставим нам. Вандал. Так, Флит-стрит. Голый мужчина с канистрой бензина в руках угрожает поджечь себя, если его любимая жвачка снова не войдет в моду. Господи ты, боже мой, не давай тебя и тебе отправим. Надо же вас как-то использовать, а то уже ночи, что-то никак. Хотя боюсь, сейчас это обернется для нас чреватыми последствиями. Претерпеванием санкций за нарушение. Ну, как так? Давайте отчет хоть снимем. К нашему приезду клоун мастерит пудели, шариков, сосисок. Вокруг него катается детвора. Матч прикинется клиентом. Внимательно наблюдать за клоуном с трибуны. Ложи клоун на лед, устроить обыск при свидетелях. Давайте за ним понаблюдаем. Преступник пойман. Мы молодцы. Отлично сработали. Все как надо. Угроза самоубийства. Преступник пойман. Вообще идеально. У нас под конец нашей этой смены все завершилось просто лучшим образом. Так, полагаю, думаю, на сегодня будет хватит. Игра очень интересная, хотелось бы ее продолжить, но полагаю, сделаем мы это в следующий раз. Мне остается только вас поблагодарить за просмотр этого видео, попросить вас подписаться на канал, как-нибудь его прокомментировать, любая критика приветствуется. Все-таки для полного объективизма необходима вся критика, и хорошая, и плохая. А на этой ноте я с вами прощаюсь и жду вас в следующем. Всего вам доброго.